Okay, so we are going to discuss about what is Appian and what are the capabilities of Appian in this demo. So this is the day one demo, and tomorrow we have overall demo for the application overview and what are the components are there, what are the objects are there that we can discuss about tomorrow. And today's I'm going with three things. The first thing is what is Appian. And second thing is what is BPM. And the last thing is QM. So yeah. So I'm just asking a question to you, all of you. So what do you think Appian is a tool or software from anyone? Please paste your answer in chat box. Appian is a tool or software. In an application. Sorry. Appian is a tool or software or any other application. So somebody tells that it is a tool and yeah, okay, it's a tool. Yeah, yeah. Basically, Appian is one of the BPM tool, and you can raise a questions like, so it is a pure development tool, or we are going with any, we are having software testing also there parallelly. QA is there, quality analysis, and so if you become a Appian developer, you should developing the applications only. So it's a tool. And coming to, so you have you can erase a question like it is a cloud or on premises. Any guesses? I think it's both. We can work like on premises and like in cloud as well. It's like tool based, Yes, right? yes. But from the past 2 years, they are only focused on cloud, right? Because if you install the on-premises application, you need to do Mm-hmm. other configurations, the database configurations, and you need to install the servers also parallelly. If you go Yeah. with the cloud, you just need a browser, Chrome or else any Mozilla, Internet Explorer. You just need those things only. But we are Okay. having both cloud and on-premises. Yeah, I got it. Yeah. So how we can access this Appian tool? So Appian providing the free demo instances for each and every user. You can go through the www.appian community.
You can go to the this website and you need to register yourself. Then they will provide within 24 hours to 48 hours. They will provide a demo instance for you. And tomorrow I'll show you the overview of the tool, what kind of capabilities are there, how we can integrate with other systems. And coming to the next point, so we are just discussing about Appian is a tool or software and it should be a cloud or on premises, and how we can go and we can register with the community. Then in the market, it is comes under BPM tool, and you guys all are know about the Pega. It is a popular BPM tool. So it is also comes under Pega. And I will note down some of the related tools here. So you heard about mostly all of the people is about the Pega and newly arrived tool Mendix and decisions, and you heard about any out systems and IBM BPM and this flow Monday.com. So these are the tools currently available on market. So these are the competitors for Appian. So what is the difference between these tools and Appian? Why we need to choose Appian? So the main sorry the main advantage to choose Appian is we can use AI process workflows in Appian compared to other tools. So in Pega or Mendix and Decision up to Monday.com, we are having manual flows. A man interruption must be needed. A human interruption is needed. For Appian, they are introducing AI into Appian. In future, we are also having a lot of opportunities on Appian. So that is the reason we are choosing Appian. And now coming to the next one. So BPM. I said previously I talked about Appian is a BPM tool. So what is BPM? BPM stands for Business Process Management. Yeah, BPM stands for Business Process Management. And so all of you know that if you take over any project into the organization, we have a standard rules for each and every organization from scratch to deployment. So business process management also having few more steps. I mean, it is a cyclic process. So you can note down it is a cyclic process. Business process management is a cyclic process.
In the cyclic process, if it comes under the what is the user for business process management in Appian? So if you take over any project into Appian, it should go with only the business process management steps. So we are having three steps in business process management: design, automate, optimize. So what is design? So in general words, design is nothing but requirements gathering. So in each and every organization, if you take over any project, the first phase of the project is requirements gathering. Or else if you joined any organization, what is the first thing they will do for you? They will give the KTs at least 2 weeks for regarding the project. The first thing is requirements gathering. So the first thing is requirements gathering. And in this design, we can gather the requirements from the clients and or else any other external systems for forwarding steps. And the thing is, we need to define the goals. I mean, goals in the sense how much the time duration of the project. We need to define here itself only in the design phase. After that, we need to discuss about the what are the inputs and outputs of the project or else any other application. And in this step only, we need to create a visible flowcharts. I mean, if you are building, if you are going to build a house or anything, you must need a blueprint. So in this blueprint, in BPM, we just called as a visible flowcharts. So in this first step, in this design step, so we are talking about the requirements gathering, define goals, inputs and outputs, and visible flowcharts. Now we can comes to the automation, the next step for the BPM. So what kind of things we can do in this automation? The requirements gathering is done. What is the next step? Development, developing, or else implementing and configuring and integrating. And I just said you that Appian we are using AI process workflow here. So here what what kind of things we can do in this automation phase? What kind of things we can do in this automation phase? Yeah, we can automating the manual tasks. Here we can automate the manual tasks. In this automate step, we can automate the manual task by using process model. And here also we can monitor the things what we are going to deliver. And coming to the last page, so it is purely
optimize. What is the step? Optimize. What we can do here, we can analyze up to know what we are building and how much time it will take, any resources are needed, and how much time it will take. So these kind of analysis we need in this phase. And the last thing is optimize the techniques. So optimization is very important for each and every configuration and each and every step. We can optimize the entire application or entire project in this step. So these are the things we are going to discuss about the business process management. Yeah, I will explain with these three steps. I will explain with our real time scenarios. So if you, sorry, if you ordered anything from Amazon, the first thing what will you do? So in this design phase, I want a mobile phone. I want a iPhone. So now I'm going to open Amazon or else any other application to book a phone. So the first thing is I'm opening the application, and then I am selecting the, so here I am opening the application, and then what we need to do, we need to search the required item, and book the item which you want, and you need to do the address. You need to give the address, and then payment. So these are the steps. These are including in the ordering a object. So if you comes to the BPM, so these step are the requirements gathering up to search. I mean the design phase, and book the item is a automation, and optimize is a address and payment. It comes under address and payment. So anyone from, I mean, anyone non-Telugu guy is there? Hello, Madam. non-Telugu guy is there? I will explain in Telugu if you want. Is it Telugu? Sir, Telugu batch, sir, is only for English. Sir. తెలుగు కూడా ఉంది. Okay, sir. Okay. అంటే మోస్ట్లీ ఎవరు లేకపోతే కనుక తెలుగులో చెప్పమని చెప్తా. Okay. ఐ మీన్ ప్యారలల్ గా. Okay. Okay, sir. ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్ ఉందా? ఐ మీన్ లేదు, ఐ వాంట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. Literally, I'm watching 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 members are joined. So if you have any objection, please raise your hand.
సో ఇక్కడ బీపీఎం అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనం ఒక మొబైల్ని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి ఫాలో అవుతాం. ఫస్ట్ మన మొబైల్లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. తర్వాత అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ని సెర్చ్లోకి వెళ్ళి మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం. ఫిల్టర్ చేసుకొని మన అడ్రస్కి బుక్ చేసుకుంటాము అండ్ పేమెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నాం? సేమ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు దానికి కూడా కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ టైంలో ఇది జరగాలి, ఈ టైంలో ఇది జరగాలి. సో పీపీఎం అనేది ఒక రూల్స్ అనేవి సెట్ చేసుకొని ఆ రూల్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని టేక్ ఓవర్ చేసిన కాడి నుంచి డెలివరీ చేసే వరకు ఈ రూల్స్ ని ఫాలో అవుతారు. సో ఈ రూల్స్ ని ఫాలో అవటం వల్ల ఇట్ కమ్స్ అండర్ యాపిన్ కమ్స్ అండర్ పీపీఎం టూల్. అండ్ మీరు చాలా వినే ఉంటారు, ఐ మీన్ స్క్రమ్ కానీ అజైల్ గురించి కానీ వినే ఉంటారు. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, ఎస్డిఎల్సి గురించి కూడా వింటారు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, స్క్రమ్ అండ్ అజైల్ ఇవి కూడా మనకి ప్యారలల్ గా యూజ్ అవుతాయి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అంటే మీకు మినిమం నాలెడ్జ్ అన్న ఉండాలి. స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్ దెన్ మీకు ఒక చిన్న దీని మీద నాలెడ్జ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉండాలి స్క్రమ్ అండ్ అజైల్ మీద. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాప్. దెన్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు మనం క్లయింట్స్ గురించి చూద్దాం. ఇప్పుడు అసలు యాపియన్ ఎంతమంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు, యాపియన్కి వాళ్ళు ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు? సో ఎవరైనా గెస్ చేస్తారా? ఇప్పుడు వింటున్న వాళ్ళ నుంచి ఎనీవన్ యాపియన్ అనే టూల్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్? ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఒక అప్లికేషన్. ఎనీ అప్లికేషన్ వీ కెన్ క్రియేట్ బ్రో. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, లేదంటే ఇండియాలో గోకార్ ఉందిగా, గోకార్ కానీ, ఓకే, ఐ మీన్ జూమ్ కానీ, వెబ్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ క్రియేట్ లైక్ ఇన్ లెస్ షార్ట్ పీరియడ్, ఐ థింక్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఎనీవన్? బ్యాక్ ఎండ్ సెక్టర్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, హెల్త్ కేర్ సెక్టర్. ఓకే, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్. అండ్ పృథ్వీ గారు మీరేదో చెప్పారు, జూమ్ కార్స్. అప్లికేషన్స్ బ్రో, ఐ మీన్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా యాక్చువల్గా ఓకే, ఎనీ సో టైప్ ఆఫ్ జూమ్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ కమ్స్ అండర్ పబ్లిక్ సెక్టర్, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బ్రో. వై? బికాస్ ఎందుకు నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ సెక్టర్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. జూమ్ కార్స్ అనేది మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళము యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళిపోయి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యా, మీరు యాజ్ ఏ యాపియన్ డెవలపర్ గా ఒక్క థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ. ఏంటంటే మనం ఇట్లాంటి అప్లికేషన్స్ ని క్రియేట్ చేయగలంలే కానీ బట్ అవి యాపియన్ లో పనికిరావు. లైక్ నేను ఒక పాయింట్ లో చెప్పాలంటే వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అప్లికేషన్స్, ఐ మీన్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్. ఓకే. సో మనము ఒక అప్లికేషన్ యాపియన్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ అప్లికేషన్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, నేను కాదంటున్నా. బట్ మనకి యాక్సెస్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరు. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 1000 యూజర్స్ మాత్రమే ఒక అప్లికేషన్ డిఫాల్ట్ గా. ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక 1000 యూజర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలరు యాప్ బై డిఫాల్ట్. 1000 ఇంకా users. మీకు ఇంకా ఎక్కువ మంది కావాలి అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ మనము కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి మెసేజ్ అనేది రైజ్ చేయాలి. సో నాకు ఇంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందని దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు పేమెంట్ కూడా చేయాలి. సో ఓకే. ఈ 1000 కూడా ఎందుకు ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు కనుక మీరు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షోరూమ్కి వెళ్ళారు, లైక్ వాళ్ళకి ఒక మానిటర్ లో వాళ్ళ డెస్క్టాప్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఎంత గూడ్స్ అంటే ప్రెసెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి గూడ్స్ అనేది, లైక్ ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైక్ టైల్స్ కానీ
ఇంజన్ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఎన్నెన్ని ఉన్నాయో వాళ్ళకి డెస్క్టాప్ లో మొత్తం కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక. సో మనం ఇక్కడ యాపియన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ లిటరలీ ప్లే విత్ డేటా. మనము డేటాని క్రియేట్ చేస్తాం, ఆర్ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేస్తాం, లేకపోతే డిలీట్ చేస్తాం. సో దీస్ 3 things we can do by using this API. సో ఇప్పటికి ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చిండాలి మీకు. మనము లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ ఇటువంటి అప్లికేషన్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఒకవేళ చేసినా కూడా లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. బట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఇప్పుడు మీరు ఒక పోర్టల్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు తెలంగాణ పోలీస్ పోర్టల్ ఉంది. సో అటువంటి అప్లికేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఐ మీన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ వరకు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్న అప్లికేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ లో. In a quarter mile, turn right on South State Highway 5. సో ఇప్పుడైతే మనము ఒక థింగ్ అయితే చూద్దాము. ఇప్పటి వరకు యాపియన్ లో ఏవేవి సెక్టార్స్ లో ఎంత పర్సెంట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశారు. సో కమింగ్ టు ద బ్యాంకింగ్ సెక్టార్. సో ఇందాక చెప్పారు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్. ఇప్పటి వరకు యాపిఎన్ లో 55% ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ నుంచి 55%. ఐ మీన్ ఒక 100 అప్లికేషన్స్ ఇప్పటి వరకు ఒక 100 ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అయితే 55 ప్రాజెక్ట్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్స్ టు ద ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్, 30% ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎల్స్ 30% ఆఫ్ షేర్ ఇస్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్. అండ్ మీరు కనుక చూస్తే కనుక బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో వీళ్ళు మీకు తెలిసిన నోన్ అప్లికేషన్ ఏదైనా క్రియేట్ చేశారనుకుంటే కనుక మీ అందరికి తెలిసిన అప్లికేషన్ ఇది యూనియన్ బ్యాంక్. యూనియన్ బ్యాంక్ అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యాపియన్ సర్వర్ మీదనే నడుస్తుంది. యాపియన్ సర్వర్ లోనే యూనియన్ బ్యాంక్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ లో వెల్ నోన్ ఏఆన్ అనేది ఈ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్. ఇక్కడ మన ఇండియాలో చాలా తక్కువలే, కానీ మీరు కెనడా కానీ యుఎస్ కానీ చూసుకుంటే కనుక దిస్ ఈస్ టాప్ లీడింగ్ కంపెనీ ఏఆన్. అండ్ కమింగ్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టర్, సో టిల్ నౌ పబ్లిక్ సెక్టార్ లో ఇప్పటి వరకు 15% అప్లికేషన్స్ వీళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. అండ్ మీకు కనుక తెలుసుంటే కనుక టెల్లస్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఇది ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ కంపెనీ. సో ఈ కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ ని కూడా యాపియన్ లోనే క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ఆ కంపెనీలో వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే కనుక అది పబ్లిక్ సెక్టర్ కమ్స్ అండర్ పబ్లిక్ సెక్టర్. అంటే ఈ పర్టికులర్ గా ఈ నేమే ఎందుకు తీసుకున్నాను, ఇంకా పబ్లిక్ సెక్టర్ లో చాలా అంటే టెలర్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇండియాలో వెల్ గ్రోయింగ్ కంపెనీ. దీన్ని టెల్ యుఎస్ అంటారు, లేకపోతే నేను టెల్ అజ్ అంటాము. అండ్ ద మెయిన్ డొమైన్ మెడికల్ సెక్టర్ ఆర్ లైఫ్ సైన్సెస్. %10 ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని ఇప్పటి వరకు లైఫ్ సైన్సెస్ లో 10% ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేశారు. అండ్ మీరు చూస్తే కనుక మోస్ట్ పాపులర్ అప్లికేషన్ PDA. ఇది కూడా అంతే, మన ఇండియా గవర్నమెంట్ కాదులే కానీ యుఎస్ లో ఇది చాలా పాపులర్. ఇది ఒక హెల్త్ కేర్ అథారిటీ యుఎస్ లో. సో ఇప్పటి వరకు ఈరోజు డెమోలో వాట్ ఈస్ యాపియన్, వాట్ ఈస్ BPM, అండ్ హూ ఆర్ ద కరెంట్ clients for the Appian, what type of sectors are there, and brief discussion about the BPM. So this is your time, you may ask the questions. దీంట్లో సేల్ కూడా నేర్పిస్తారా? సేల్ కోడ్ కూడా? యా, సేల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మీరు అడిగింది సేల్. మనకి యాపియన్ నేర్చుకోవాలంటే మనకి ఎటువంటి కోడింగ్ అవసరం లేదు. బేసికలీ యాపియన్ ఈజ్ ఏ
లో కోడ్ నో కోడ్ ప్లాట్ఫామ్. లో కోడ్ యా. నో కోడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇక్కడ మనం ఒక టూల్లో ఏదైనా ఒకటి రన్ చేయాలి అంటే దానికి కమాండ్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఒక టూల్లో మనం ఏదైనా రన్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్స్ అనేవి APN లో సేల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాయి. సేల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ అసెంబ్లింగ్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ ఎ పేటెంట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ Appian. ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది Appian లో తప్ప ఇంకెక్కడ పనికిరాదు. ఓకే. ఈ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కోడింగ్. మనము ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకొని ఇన్బిల్డ్ చేసుకున్న ఇన్బిల్డ్ చేసుకున్న కాంపోనెంట్స్ ని మళ్ళీ మనము రీకాల్ చేసుకుంటాం దీంట్లో అంతే. ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఓకే. ప్రీబిల్ట్ గా కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ని లోడ్ చేస్తారు. మనం సేల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని ఆ కాంపోనెంట్స్ ని కాల్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఇది కాంపిటీషన్ దీనికను యాపియన్ కను పెగాకి సేల్స్ ఫోర్స్ అనలిటిక్స్ వీటన్నిటికి ఏది సో హై డిమాండ్ ఉంది జాబ్ మార్కెట్ పరంగా? బికాస్ యా ఇప్పుడు యుఎస్ నేను మార్కెట్ చెప్తుంది అనేది యుఎస్ మార్కెట్ అండ్ ఇండియన్ మార్కెట్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్, లైక్ యూరోపియన్ మార్కెట్ కూడా బాగా క్రాష్ అయిపోయి ఉంది కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ న్యూ టెక్నాలజీ రైట్, లైక్ వీ కెన్ లెర్న్ what is the దిస్ ఈస్ percentage of నాట్ ఏ getting the job? యా దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యూ టెక్నాలజీ. ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ నియర్లీ 1919 ఆన్వర్డ్స్. యా, బట్ లైక్ లెస్ పీపుల్ కదా యూస్ చేసేది. ఇది పెగా మీద ఎక్కువ ఉన్నారు. పెగా నుంచి ఇప్పుడు దీనికి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు కదా యాపియన్ కి. ఎస్ ఎందుకు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు? ఇక్కడే మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దొరికింది. పెగా నుంచి Appian కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇది AI తో కొలాబ్ అయింది ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 2 years. ఓకే. మిగతా BPM టూల్స్ ఇక్కడ మనకి లైక్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను పెగా, మెండిక్స్, డెసిషన్, అవుట్ సిస్టమ్స్ ఇట్లా. సో ఇవి మొత్తం ఇట్ కమ్స్ అండర్ BPM. మీరు అన్నట్టు సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ CRM టూల్, కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ యా, మేనేజ్మెంట్ సేల్స్ టూల్. ఫోర్స్ ఇస్ సిఆర్ఎం టూల్, బట్ లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ అనలిటిక్స్ లో ఐన్స్టీన్ అనలిటిక్స్ లో అవన్నీ ఎంబెడెడ్ చేశారు కదా. సో అది సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక సపరేట్ క్యాడర్. దీంతో మనకి కంపారిజన్ ఉండదు. బట్ రెండు చేసేది ప్యారలర్ వర్క్స్. కాకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ కి ఏంటంటే ఇంకా లివరేజెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. వాళ్ళు లైక్ ఇట్లాంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇటువంటి అప్లికేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు సేల్స్ ఫోర్స్ లో. బట్ ఇక్కడ మనకి దీనికి సమ్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి సెక్యూరిటీ పరంగా. ఈ రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో దీంట్లో ఏంటంటే Appian లో లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. యా, ఈ స్ట్రక్చర్ ఇట్లాంటి సెక్యూరిటీని మీరు రిమైనింగ్ BPM టూల్స్ లో ఇంత సెక్యూర్ టూల్ ని మీరు ఇంకా చూసుండరు. Appian అంత సెక్యూర్ టూల్. దీనికి ఓన్లీ యూజర్ యాక్సెస్ ఉంటే మాత్రమే మనం లాగిన్ అవ్వగలం. వితౌట్ క్రెడెన్షియల్స్ అసలు మనకి ఏముంటది ఏం తెలియదు అసలు దీంట్లో. ఒకవేళ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నా కూడా మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్క యూజర్ ని ఎంతవరకు కనపడాలి. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక స్క్రీన్స్ చేస్తున్నాము. ఆ స్క్రీన్స్ లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను లైక్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను నార్మల్ గా. ఒక స్క్రీన్ లో మనం జస్ట్ మినిమం కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఇద్దాం. నేమ్, ఏజ్. యా, బట్ లైక్ నేను డ్రైవ్ లో ఉన్నాను బ్రో. సో I can access this video like once again when I reach home. So just like questions. ఓకే. Yeah. ఇట్స్ స్మాల్ ఒక చిన్న డెమో లాగా చెప్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఎంత సెక్యూర్ అంటే ఇక్కడ నేమ్, ఏజ్, జెండర్ అనే ఒక 3 ఫీల్డ్స్ తో నేను ఒక ఫామ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫామ్ లో మీరు చూసుకుంటే కనుక మనం ఎట్లాంటి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఏజ్ అండ్ జెండర్ ఇప్పుడు మన ఇద్దరం యాక్సెస్ లో ఉన్నాం. ఈ అప్లికేషన్ లో మన ఇద్దరం ఈ ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ నేమ్ అనేది ఓన్లీ నాకు మాత్రమే కనిపించేలాగా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ రిమైనింగ్ 2 థింగ్స్ మీకు మాత్రం కనిపించేలాగా పెట్టుకోవచ్చు based on the logged in user. So this is the advantage of Appian. We can provide the layered structure security. And any questions from anyone? And we are having a lot of members are there. Vinesh, Payar, K, Navin Kumar, Surya, AK, and Nan. Any questions from anyone? No, sir. Yeah, Prithvi is only asking the questions. And మీరు కనుక రేపు మళ్ళీ జాయిన్ అయితే మనము అప్లికేషన్ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం.
అసలు యాపియన్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, మనం ఒక అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ మనం సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, సర్టిఫికేషన్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అండ్ రేపు మన సిలబస్ కాపీ అనేది నేను చూపిస్తాను. ఇది ఎన్ని రోజుల కోర్సు, మనం అసలుకి ఎటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకొని చేద్దామా, లేకపోతే కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ గా వెళ్ళిపోదామా అనే థింగ్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఏ 30 సెషన్స్, మనకి 30 days ఆర్ 30 సెషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ నేనేమేమి కవర్ చేస్తానంటే, నేను ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ లైక్ ఒక పిఓసి తీసుకొని మనము ఆఫీస్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంటర్ అయితే ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుందో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ నేను ఒక యూజర్ స్టోరీస్ రూపంలో మీకు ఒక పిఓసిని తీసుకొని, ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని మీ చేతి ప్యారలల్ గా ఇక్కడ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇక్కడ థియరిటికల్ గా చేసేది ఏం లేదు. ఈ యాపియన్కి వచ్చేసరికి ప్రతిదీ ప్రాక్టికలే, 100% ప్రాక్టికల్ థింగే ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఏదైతే క్లాస్ లో చెప్తానో, సెషన్ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఏదైతే చెప్తానో సేమ్ థింగ్ మీరు ఆ రోజు రిపీట్ చేయాలి. సేమ్ థింగ్, ఈస్ దర్ ప్రాక్టికల్ ఆర్ ఎనీ థియరిటికల్ వర్క్. అండ్ ఎవ్రీ వీక్ మనకి సండే ఆర్ సాటర్డే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఆర్ఎల్స్ ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూకి టైం షెడ్యూల్ టైం కుదరకపోతే మీకు గూగుల్ ఫామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ అనేవి అట్లీస్ట్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను సెండ్ చేస్తాను. మీరు ట్రై టు ఆన్సర్. అండ్ మీరు ఎక్కడ లో ఉన్నారు అండ్ మిమ్మల్ని ఎక్కడెక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అండ్ పర్టికులర్ గా ఏ పర్సన్ ఎక్కడ లో ఉన్నారు, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర అనేది ప్రతిదీ చూసుకుంటాను నేను. అండ్ ఇక్కడ ఓకే. చెప్తుంది ఏంటంటే 55% అనేది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ నుంచే ఉంది కాబట్టి మనం కూడా ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకుందాం. ఎందుకంటే రేపు మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇట్ మైట్ బి ఏ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయితే కనుక మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇదే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అనేది, ఈ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రెసెంట్ చాలా మందికి బ్యాంక్ లో ఏం జరుగుతుంది సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మీకు తొందరగా అర్థమవుతుంది. మిగతా ఏమన్నా మెడికల్ అప్లికేషన్స్ అవి తీసుకున్నా కూడా చాలా అర్థం అవడానికి టైం పడుతుంది. బట్ ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అనేది చాలా మందికి, ఎందుకంటే అందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఉంది, బ్యాంక్ లో ఎటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుందో మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఇటువంటి అప్లికేషన్ మీకు మీరు చేసుకుంటే కనుక మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది, తొందరగా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈరోజు మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే ట్రై టు రిజిస్టర్ యాపియన్ కమ్యూనిటీ త్రూ యాపియన్ కమ్యూనిటీ. నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు హౌ టు రిజిస్టర్ అని. సో యూ కెన్ సీ మై స్క్రీన్. సో మీరు జస్ట్ యాపియన్ కమ్యూనిటీ అని సర్చ్ చేయండి. దెన్ ఫస్ట్ ట్యాప్ చేయండి, ఇక్కడ సైన్ ఇన్ ఆర్ రిజిస్టర్ అని దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ లో డోంట్ హ్యావ్ అండ్ యాపియన్ కమ్యూనిటీ ఐడి రిజిస్టర్ నౌ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది మనకి, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీరు ఇక్కడి నుంచి మీ ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చి ఇవి టిక్ చేసి సేవ్ చేస్తే మీకు అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళతో రిజిస్టర్ అవుతారు. దెన్ వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకొని 24 to 48 hours లో కనుక వాళ్ళు తొందరగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు ఒక ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఒక డెమో ఇన్స్టెన్స్ అనేది. అండ్ వన్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఇన్స్టెన్స్ అనేది, సో నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ. సో బేసికల్లీ వన్స్ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తే కనుక మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ చేసుకోవడానికి. అండ్ రేపు వీటి గురించి మాట్లాడదాం. యాపియన్ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని వర్షన్స్ రిలీజ్ చేసింది, ఇప్పుడు కరెంట్ వర్షన్ ఏంటి, అండ్ దీనికి డేటాబేస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మనం డేటా వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ డేటా, అసలుకి ఎటువంటి డేటాబేస్ దీనికి అటాచ్ అయ్యింది ప్రెసెంట్, లేకపోతే మనం ఏమైనా డేటాబేస్ తో అటాచ్ అవ్వాలా,
ఒకవేళ ప్రెసెంట్ ఒక డేటాబేస్ ఉంటే కనుక దాని యొక్క క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి, అంటే ఎంత డేటా అనేది హోల్డ్ చేసుకోగలదు, ఇవి మొత్తం రేపు చూద్దాం మనము. సో మనకి బేసిక్ గా ఈ యూఐ అనేది ఇట్లా కనిపిస్తుంది యాపియన్ డిజైనర్ లో. సో ఇక్కడ నుంచే మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ న్యూ అప్లికేషన్ దాని మీద క్లిక్ చేసి మన అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవి మొత్తం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. లేదు మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ నుంచి అప్లికేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, సారీ ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి, ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జిప్ ఫైల్ లో ఉన్న థింగ్స్ ని మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద యాపియన్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఇన్స్టెన్స్, అంటే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసే దాంట్లో మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు. మీకు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి లైసెన్స్డ్ వర్షన్ వస్తే కనుక మీరు అక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది బేసిక్ వ్యూ. అండ్ ఇవి ఇప్పటి వరకు చేసిన అప్లికేషన్స్, ప్రెసెంట్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసిన అప్లికేషన్స్ కానీ, ప్రీవియస్ ఉన్న బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ కానీ, ఇవి మొత్తం ఇక్కడ ఉంటాయి. అండ్ రేపైతే మనము క్లియర్ కట్ గా వెళ్ళిపోదాము. ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? లైక్ ఎనీథింగ్, మీరు ఏదైనా లైక్ టూల్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఫ్యూచర్ ఏంటి, లైక్ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అయినా. కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటుంది బ్రో. సారీ వన్ బై వన్ అడుగుతారా? ఓకే. లైక్ ఎవరు అన్నారు కెరియర్ గ్యాప్, లైక్ అట్లాంటిది. ఎస్ సార్. యా, కెరియర్ గ్యాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ హైరింగ్ అయితే 3+ years వాళ్ళకి హైరింగ్ అనేది ఉంది యాపియన్ లో. 2.5 నుంచి అప్ టు 10 years వరకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి హైరింగ్ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు మీరు 2.5 years క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కనుక వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ని మీరు మ్యాచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్బోర్డ్ అవుతారు. ఇప్పుడు మన ట్రైనింగ్ నుంచి నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్ నుంచి, నేను ప్రొవైడ్ చేసే మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి మీరు ఆల్మోస్ట్ 3+ years వాళ్ళు ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేయగలరు అట్లా పర్ఫార్మ్ చేయగలరు. డామ్ షూర్, నేనైతే దానికి గ్యారంటీ ఇస్తాను. 3+ years. ప్రాక్టీస్ కి ఏమన్నా యాక్సెస్ ఇస్తారా సార్? సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మీరు రిజిస్టర్ అవ్వండి. అక్కడ మీరు రిజిస్టర్ అయితే వాళ్ళు మీకు ఒక డెమో ఇన్స్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయని టైంలో నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నా కమ్యూనిటీలో ఒక యూజర్ గా తీసుకొని మిమ్మల్ని మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాను. ప్రెసెంట్ అయితే ఫ్రెషర్స్ కి అయితే ఓపెనింగ్స్ లేవు దీని మీద. ఉన్నది చెప్పాలి కాబట్టి ఫ్రెషర్స్ కి అయితే ఓపెనింగ్స్ లేవు. ఈవెన్ దో 2 years ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఓపెనింగ్స్ లేవు. 2.53. How about fake experience then? ఫేక్. Yeah. సో నేను చెప్తున్నాను కదా, మీరు ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ తీసుకొని ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉంది, మీరు 3 years క్యాండిడేట్ ని మీరు మ్యాచ్ చేయగలరు. దెన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటారా, అవి మీరు చూసుకోవాలి. ఇంకా లైక్ ఎవరో ట్రస్టెడ్ పీపుల్స్ ఉంటారు, అక్కడి నుంచి మీరు చూసుకోండి డాక్యుమెంట్స్ అని. బట్ నేను ప్రొవైడ్ చేసే అప్లికేషన్స్ కానీ, నేను చెప్పే థింగ్స్ కానీ, ఎందుకంటే నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో ఇప్పటికీ 20+ members ని ట్రైన్ చేశాను ఫ్రమ్ పాస్ట్ 6 months. ఈ 20+ లో నియర్లీ 7 members MNCs లో ప్లేస్ అయ్యారు. MNCs పేర్లు కూడా కోఫోర్స్, L&T Mindtree అండ్ గ్లోబల్ ఇన్ఫోటెక్, జేబియా. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టాప్ హైరింగ్ లో ఉన్నది కోఫోర్స్ అండ్ విప్రోలో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. అప్కమింగ్ ఇంకొక 2 months లో మాస్ హైరింగ్ అయితే ఉంది విప్రోలో. ఎవరైతే సర్టిఫికేషన్ చేసుకొని మంచి స్కిల్స్ ఉంటాయో, 2.5 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నదో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక్క రౌండ్ లో తీసేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు టెక్నికల్ రౌండ్, ఓన్లీ 1 technical రౌండ్. ఇట్ షుడ్ బి 45 minutes to 1 hour. స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది సార్ విత్ 2.5-3 years ఎక్స్పీరియన్స్? సో ఇక్కడ సినారియోస్ ఎలా ఉంటాయంటే
if it comes to the package, ఒక 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫ్రెషర్ గా ఎవరైతే నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను, ఎవరైతే వాళ్ళ కెరియర్ ని స్టడీస్ ని ఫినిష్ చేసుకొని ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అయ్యి 1 year నుంచి 2 years వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కి ప్రెసెంట్ వాళ్ళు 5 lakhs వరకు ఎర్న్ చేస్తున్నారు. అండ్ కంపెనీ స్విచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు 5 to 10 మధ్యలో తీసుకుంటున్నారు. ఓన్లీ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న guys. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో 2.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, 13 lakhs తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సాలరీ మ్యాటర్స్ ఆన్ స్కిల్స్. క్యాపియన్ వరకు అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ కన్నా కూడా స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ డిమాండ్. మీరు ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి మీ సాలరీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే అప్ టు 5 years వరకు. మళ్ళీ 5 years దాటిన తర్వాత మీకు ఆల్మోస్ట్ 30+ ఉంటుంది ప్యాకేజ్ అనేది. 5 years దాటితే కనుక అట్లీస్ట్ 20 మీరు దారుణంగా అంటే కొంచెం స్కిల్స్ అట్లా ఇట్లా ఉన్నా కూడా 5+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక మీకు ఈ టూల్లో 20+ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే. మీరు యావరేజ్ యాపియన్ డెవలపర్ సాలరీ అని చెప్పేసి ఒకసారి గూగుల్లో కూడా సెర్చ్ చేయండి, డబల్ డిజిట్ చూపిస్తుంది. 2 to 5 years ఉన్న వాళ్ళకి యావరేజ్ ఇండియాలో సాలరీ ఎంత ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ 10 lakhs నుంచి 24 lakhs మధ్యలో చూపిస్తుంది. ఓకే. పక్క నేను నాకు చెప్తున్నా కదా, ఒక ఇంకొక కంపెనీ. యా చెప్పండి. ఇంకో డౌట్ ఉంది బ్రో, లైక్ ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ అవన్నీ ఎలా, లైక్ యూ గైస్ విల్ గివ్ లైక్ గైడెన్స్ ఆర్ లైక్ వీ నీడ్ టు టేక్ అవర్ Yeah. ఓన్ ఇంటర్వ్యూస్? No. I will give the guidance. I will provide the interview questions also. And ఓకే. mock interviews. ఇప్పుడు కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో నేను ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. ఎట్లా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు, ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి అడుగుతారు, ఇవి మొత్తం నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రతిదీ. ఓకే. మీరు ఇంకా ఒక 60 to 70% ఇంటర్వ్యూని ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచే మీరు కవర్ చేసేసుకోవచ్చు. లైక్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకే విధంగా అడగరు. ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ అనేది వాళ్ళ ఓన్ వే ఉంటాయి, ఓన్ థాట్స్ ఉంటాయి. బట్ నేను ప్రొవైడ్ చేసే మెటీరియల్ నుంచి మీరు ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% ఓన్లీ ఈ మెటీరియల్ నుంచి మీరు క్రాక్ చేయగలరు ఇంటర్వ్యూ. అండ్ రిమైనింగ్ 30% అనేది మీ నాలెడ్జ్, మీ స్కిల్స్ ఇక ఓకే. అండ్ మీ కమ్యూనికేషన్. యా. అండ్ హౌ అబౌట్ ఐ మీన్ ఓవరాల్ కోర్స్ మొత్తానికి ఫీ ఎంత బ్రో? లైక్ అది అడ్మిన్ తో ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఎవరితో? అడ్మిన్ మీకు ఎవరైతే రిమైండర్ సెండ్ చేశారో హర్ష ట్రైనింగ్ నుంచి యా ఒకసారి అడ్మిన్ తో కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్. ఐ మీన్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రైమ్. ఓకే. అంటే మీరు ఇండివిజువల్ గా సపోర్ట్ చేయరా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్ టు జాయిన్ విత్ యూ లైక్ ఇండివిజువల్, లైక్ ప్రైవేట్, ఐ మీన్ నాట్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్? సో ప్రెసెంట్ అయితే నేను ఈ హర్ష ట్రైనింగ్స్ తో టై అప్ అయ్యాను. యా. సో దెన్ మీకు వన్స్ మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా సపోర్ట్ కావాలి, జాబ్ సపోర్ట్ కావాలి, ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 2 or 3 months అన్నా కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను.